નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7ના ઓનલાઈન લેક્ચરની અંદર આપનું સ્વાગત છે। અગાઉ આપણે પાઠ ચાલુ હતો દેશ કે નામ સંદેશ, એ આપણે જોયો, પણ હવે થોડુંક આપણે ચિત્રાત્મક રીતે જોઈશું એટલે પાઠ સરળતાથી આપણને યાદ રહી જાય। તો તે માટે આ વિડીયો છે એને વિડીયો જોઈ લ્યો, પછી આપણે એની અંદર જ આપણે પાઠની શરૂઆત કરી નાખશું। विद्यार्थी मित्रों, हमने पत्र के बारे में जाना है। यहाँ पर अपनी बात भेजने का एक अन्य माध्यम है, ईमेल इसकी बात है। यहाँ हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनालाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था, जिसे देशवासियों में देश भावना, कर्तव्य पालन का भाव विकसित हो और सब अपने देश को दिल से प्यार करेंगे। पत्र यहाँ से भेजा गया है। मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। किरण। શું છે તહસીલ એટલે શું થાય? તાલુકો। જિલ્લા એટલે જિલ્લો, ગામ એટલે ગામ, ગામ કયું હે? મેસપુરા। તહસીલ તાલુકો શું છે? ભાભર, જિલ્લો બનાસકાંઠા, દિનાંક એટલે તારીખ। मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ भी सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फोन काम नहीं करता। रेलवे मजाक बन गई है। एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है। चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। જો સર્વશ્રેષ્ઠ હવાઈ અડ્ડો છે એમાં તમે ઉતરો છો, સિંગાપુરના સર્વશ્રેષ્ઠ હવાઈ અડ્ડા ઉપર। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते કેમ હોય કે और स्टोर में खाते भी नहीं है। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। જો કેટલા સાફ છે રસ્તા, ક્યાંય કચરો કે ધૂળ માટી ક્યાંય દેખાતી નથી ને ભારત દેશની સડક કેવી છે? બધી જગ્યાએ ધૂળ માટી ને કચરો ફેલાયેલો હોય। आप शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच आर्चर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60। આ આર્ચર રોડ ઉપર સાંજે 5 થી 8 ની વચ્ચે પણ તમે કાર ચલાવો તો તમારે કેટલું ટોલ ટેક્સ દેવું પડે? કેટલા રૂપિયા? 60 રૂપિયા જેટલું ભુગતાન તમારે લેવું પડે છે। रुपए भुगतान करते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज्यादा गाड़ी रखी तो टिकट पंच कराते हैं। જો પાર્કિંગ રોડ ઉપર સૌથી વધારે નિર્ધારિત સમય તમારે નક્કી કર્યો હોય કે દાખલા તરીકે 1 કલાકનો સમય તમે નક્કી કર્યો હોય કે હું 1 કલાક મારું કામ છે, પછી 1 કલાક પછી હું અહીંથી નીકળી જઈશ, ત્યાં સુધી તમારે ગાડી પાર્ક કરવાની હોય તો તેટલું તમારે ચલાણ દેવું પડે। ત્યાર પછી જો તમારે 1 કલાકથી વધી જાય સમય, તમે આવતા આવતા વાર લાગી જાય, અડધી કલાક વધારે થઈ જાય, તો તમારે શું કરવું પડે છે? નિર્ધારિત સમયથી જાજો સમય તમે ગાડી ઊભી રાખી તો તે માટે તમારે ટિકિટ પંચ કરાવવું પડે છે। लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं। कहते हैं क्या? दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। वाशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते
कि जानता है मैं कौन हूँ? मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? છે ને બોસ્ટનમાં તમે જાલી પ્રમાણપત્ર કેમ નથી ખરીદતા એવું કહેવા માગે છે। અહીંયા તો તમે સરકારી પરિપત્ર સરકારી પ્રમાણપત્રને જ તમે પ્રાધાન્ય આપો છો, જાલીને શું કામ નહીં? मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। ક્યાં ભારત દેશના નાગરિકની વાત થાય, ખાલી ભારત દેશની જ। आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंकते हैं। જો તમે વિદેશની જે વ્યવસ્થા રહી તમે એનું પાલન કરો છો કે જ્યાં ત્યાં થૂકતા નથી, પાર્કિંગમાં રાખી હોય વધારે સમય તો તમારે ચલાણ દેવું પડે છે, કે બોસ્ટલ રોડ ઉપર તમારે આર્ચર રોડ ઉપર તમારે રહ્યો તો અહીંયા પણ 6 થી 8ની વચ્ચે તમારે ગાડી હલાવવી હોય તો તમારે ટોલ ટેક્સ દેવો પડે છે। પછી પાનની પિચકારી પણ જ્યાં ત્યાં ફેંકતા નથી, સિગારેટનો ટુકડો પણ ક્યાંય નાખતા નથી, નારિયેળની કાચડી પણ ક્યાંય નાખતા નથી। તો એ વ્યવસ્થા બીજા દેશની વ્યવસ્થાનું તમે પાલન કરો છો, પરંતુ ભારતની જે વ્યવસ્થાઓ રહી એનું તમે પાલન કરતા નથી। ભારતની જમીન ઉપર તમે જાઓ એટલે જ્યાં ત્યાં તમે સિગરેટનો ટુકડો જ્યાં ત્યાં ફેંકી દો છો, સિગરેટ પીને જ્યાં ત્યાં બીડીનો ટુકડો તમે ફેંકી દો છો। સાથે કાગજ કે પુરજે ઉછાલતે હે એટલે કે કાગળના ટુકડા પર જ્યાં ત્યાં ઉછાળે હે। નાના છોકરા શું કરે તો કે મોટો કાગળ હોય ને એના નાના નાના કટકા કરે, એ નાના નાના કટકા કરીને પછી હવામાં ઉછાળે। એમ શું કરે તો કે ગંદકી વધે એનાથી। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं એટલે કે બીજા દેશમાં તમે પ્રશંસનીય સારા નાગરિક બની શકો છો, પ્રશંસા કરવા યોગ્ય નાગરિક બની શકો છો, તો ભારત देश में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? तो भारत देश में તમે આવા શું કામ નથી બની શકતા? વિદેશમાં તમે સારા રહ્યો છો તો ભારતમાં તમે એવા શું કામ નથી રહેતા એવું કહેવા માંગે છે। कागज के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त पिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं। શું ડોક્ટર કલામ મુંબઈ મહાનગરપાલિકાના આયુક્ત તિનાઈકર શું છે તો કે મહાનગરપાલિકાના આયુક્ત જે નિયુક્તિ કરવામાં આવી હોય, જેની અત્યારે હમણાં ભરતી કરીને બહાર આવ્યા હોય એવા લોકો, એ લોકો શું કરે છે, તિનાઈકરજી નામ છે એનું। શું નામ છે? તિનાઈકર। મહાનગરપાલિકા પૂર્વ મહાનગરપાલિકાના આયુક્ત કરેલા અધિકારી, એનું નામ શું છે? તિનાઈકર। એના તરફ આંગળી ચીંધીને કીધું, હવાલે સે કહા એટલે આંગળી ચીંધીને કહ્યું, શું કીધું તો કે અમીર લોગ अपने कुत्ते को सड़कों पर घुमाते हैं। અમીર લોગ પોતાના કૂતરાને ક્યાં ફરવા લઈ જાય તો કે સડક ઉપર, રસ્તા ઉપર ફરવા લઈ જાય, ફેરવવા લઈ જાય। और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं અને જ્યાં ત્યાં ગંદકી વિખેરીને આવી જાય છે। और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मटते हैं અને એ જ લોકો શું કરે તો કે ગંદકી માટે પ્રશાસન ઉપર દોષ મટે, પ્રશાસન ઉપર ઢોળી દે એવું કહેવા માગે છે કે ગંદકી પોતે કરી હોય તો પણ પ્રશાસન ઉપર દોષ આપી દે કે પ્રશાસન જ આપણી એવી। और जहां तहां गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा? શું તે ઉમ્મીદ રાખે છે એટલે આશા રાખે છે કે શું તો કે જ્યારે તે બહાર નીકળશે ત્યારે એક અધિકારી એની પાછળ દોડશે, ઝાડુ લઈને દોડશે, એવી તમે આશા રાખો છો કે ભારતમાં એવા અધિકારીઓ બનાવો કે જે આપણે જ્યારે બહાર નીકળીએ એટલે આપણી વાહે વાહે ઝાડુ લઈને બહાર નીકળે, સાવરણો લઈને બહાર નીકળે, એવું તમે ઈચ્છા રાખો છો? और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। કે જ્યારે એને હાજત લાગશે, કૂતરાને ટોયલેટ લાગશે ત્યારે એ હાજતને એના જે પૂપ રહ્યું એને શું કરશે તો કે એનેથી જમીનમાં રાખવા માટે શું કરશે તો કે જમીનમાં ન પડે એના માટે એ કટોરો, એક વાટકો, એ
એ કૂતરાની પાછળ લગાડી દે એવું તમે આશા રાખો છો કે શું કહે છે કે તમે ઉમ્મીદ રાખો છો કે આ અધિકારીઓ ઝાડુ લઈને તમારી પાછળ પાછળ દોડે, જ્યારે તમે બાયણે નીકળો ત્યારે એની પાછળ પાછળ દોડે, અને કૂતરો જ્યારે હાજત લાગે કૂતરાને ત્યારે એક કટોરો એની પાછળ રાખી દે એવી તમે આશા રાખો છો? राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है, फिर शासन व्यवस्था। શું તો કે અમેરિકાએ રાષ્ટ્રપતિ આપણા રાષ્ટ્રપતિએ મિસાલ આપી એટલે ઉદાહરણ આપ્યું. શું આપ્યું તો કે અમેરિકા અને જાપાનના જે કૂતરાના માલિક રહ્યા એ શું કરે છે તો કે માલિક શું કરે તો કે કૂતરાએ છોડેલી જે ગંદકી રહી એને પોતાને જ સાફ કરવી પડે છે, પોતાના માલિકે જ સાફ કરવી પડે છે. પોતાનો કૂતરો છે, પોતાના કૂતરાએ ગંદકી કરી છે એટલે પોતાએ સાફ કરવાની, એ પ્રશાસન ઉપર ઢોળવાનું નહીં. के बारे में उन्होंने कहा है कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट आते. પછી શું કીધું કે પછી શાસન વ્યવસ્થા વિશે ડોક્ટર અબ્દુલ કલામજીએ કીધું કે હમ સરકાર ચુનને કે લીએ વોટ ડાલને જાતે, એટલે કે સરકાર બનાવવા માટે આપણે વોટ કરી મત આપવા જઈએ, પરંતુ આપણી બધી જિમ્મેદારી આપણી જે જિમ્મેદારીઓ રહી એ અહીંયા જ આપણે ઉલટ કરીને આવી અહીંયા ઠાલવી દઈ કે આપણને ખબર નથી કે આપણી જિમ્મેદારી શું છે, ખાલી આપણે મત દેવા જાય એટલું જ આપણું થાય, પણ આપણી જે જિમ્મેદારી રહી એનું આપણને કાંઈ ભાન રહેતું નથી. हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे. શું તો કે આપણે આરામ કરતા કરતા આપણે વિચારીએ કે હવે મારા જે નખરા રહ્યા એ હવે ઉઠાવાય છે. શું નખરા છે તો કે ગંદકીના પ્રશ્નો રહ્યા, પાણીના પ્રશ્નો રહ્યા, પાણીનો નિકાલ નથી થતો, રસ્તા હરખા બનતા નથી, આવું બધી આપણે જે નાજ નખરા રહ્યા એને હવે ઉઠાવાય છે. આપણે મત દઈ આવ્યા એટલે આપણા નખરા ઉઠાવાય છે, આપણે કાંઈ કરવાનું નથી એવું આપણે વિચારીએ. हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे. શું આપણે વિચારીએ કે આપણું બધું કામ કોણ કરશે? સરકાર કરશે, આપણે કાંઈ કરવાનું નહીં. આપણે સોયના તણખાના બે કટકાઈ નથી કરવાના, આપણે પાપડે નથી ભાંગવાનો, શેકેલો પાપડે નથી ભાંગવો. શું કરશે તો કે સરકાર જ બધું કામ કરશે. આપણો જે ફર્શ ઉપર પડેલો કાગળનો ટુકડો પણ કૂડેદાનમાં નાખવા માટે આપણે સરકારી અધિકારીને આપણે નિયુક્ત કરશું, પણ આપણે એ કાગળનો ટુકડો ઉપાડી અને કચરા પેટીમાં નાખવાની આપણે તકલીફ નહીં લઈ એવું આપણે વિચારીએ કે બધું કામ સરકાર કરશે. હવે આપણે મત દઈ આવ્યા એટલે આપણું કામ પૂરું એવું આપણે વિચારીએ. रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे. શું રેલવે આપણને સાફ સુથરા સરસ મજાના ડબ્બા દેશે, એમાં બાથરૂમ સરસ મજાનું હોય છે ચકચકાટ મારતું, ને પછી આપણે શું કરશું તો કે આપણે સરખી રીતે ઇસ્તેમાલ કરતા પણ આપણે શીખશું નહીં, એનો ઉપયોગ સરખી રીતે આપણને કરતા શીખશું નહીં. આપણે ચેન હોય તો એ ચેન રહી શું હોય તો કે એમાંથી પાણી નીકળે, એ શું ચેનમાં પછી આમાં ખેંચી એને તોડી નાખે એટલે પછી પાણી નીકળે જ નહીં એમાંથી, ટોયલેટનું પાણી. તો એ પછી આપણે સરસ મજાનો આપણે ઉપયોગ કરતા આપણે શીખતા નથી. આપણને સુવિધા આપી દઈએ પણ એ સુવિધાનો આપણે ઉપયોગ કેમ કરવો સારો સરખી રીતે કે પાછળવાળાને કામ આવે એવું આપણને શીખવું નથી. डॉक्टर कलाम समाज की ज्वलंत समस्याओं की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है. જ્વલંત સમસ્યા એટલે કે હાલની સમસ્યા વિશે આંગળી ચિંતા કીએ છીએ. અત્યારે હાલની સમસ્યા કઈ છે? કોરોના. તો કોરોનામાં પણ આપણે સરકારને જ દોષ દઈએ કે સરકાર આવું કરે, લોકડાઉન નથી લગાડતી નથી, આમ કરતી નથી, તેમ કરતી નથી, પણ આપણે માસ્ક પહેરીને જઈએ કે નહીં એ કોઈ જોતું નથી, કે પોતાનું કાંઈ નહીં, સરકાર ઉપર બધો દોષ મઢી દેવાનો કે સરકાર આમ કરે છે, સરકારનું વાંક છે કે એ લોકડાઉન નથી લગાડતી, પણ તમે માસ્ક પહેરો છો કે નહીં એ જોવાનું નહીં. એટલે કે જ્વલનશીલ સમસ્યા એટલે કે હાલ અત્યારે જોવા મળતી સમસ્યાઓ એના ઉપર પણ આપણો રવૈયો એમ જ છે, આપણો व्यवहार પણ એવો જ જોવા મળે છે. हम ड्राइंग रूम में से बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं. શું તો કે તમે ડ્રોઈંગ રૂમમાં બેઠા બેઠા દહેજ વિશે કે દહેજ કેવી ખતરનાક સમસ્યા છે, બાયોને ને આખા પરિવારને પતાવી દેવાનો થાય છે,
કે દીકરીઓનો જન્મ નથી થતો દહેજની સમસ્યાઓને લીધે. તો આવી દહેજની સમસ્યાઓ ઉપર તમે ગળું ફાડી ફાડીને તમે ભાષણ આપો હો, પરંતુ ઘરની અંદર શું કરે એનાથી ઉલટું કરે છે કે ઘરની અંદર જ્યારે પોતાના લગ્ન પ્રસંગ હોય ત્યારે જ એ દહેજ દેવો પડે છે, દીએ છે, સામેથી માગી લઈએ છે ક્યારેક ક્યારેક. તેવું આપણે ઉલટું રવૈયો આપણને જોવા और મળે. बहाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है. अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़. શું તો કે આપણે શું કરી તો કે બહાનું આપી દઈએ. કયું બહાનું? પહેલી આખી વ્યવસ્થા જ ખરાબ છે. આપણે એમ જ કહી દઈએ કે આખી સરકાર જ ખરાબ છે, બધાય ખાતા ખાય જ છે, સરકારના જેટલા ખાતા છે એ બધાય ખાય જ છે. તો આપણે એક દહેજ લઈ તો આપણું શું ખરાબ થઈ જવાનું? મારા છોકરાના લગ્નમાં હું જ દહેજ ન લઉં તો એમાં શું ખરાબ થઈ જવાનું? બધાય લે જ છે, તેમાં શું મોટો ફરક પડી જવાનો છે? આપણે એમ નથી વિચારતા કે એક ઘરથી જ શરૂઆત થાય કોઈ વસ્તુની. દાખલા તરીકે સ્વચ્છતા હોય તો સ્વચ્છતા નિશાળથી આપણે શરૂઆત કરી, નાના છોકરાઓને આપણે સ્વચ્છતા રાખતા શીખડાવી તો એ શું કરશે? મોટા થઈને સ્વચ્છ રહેશે. એક દિવસમાં ફરક આવે નહીં, એનો સમય લાગે. એ સમય કેટલો હોય એ માણસના મગજ ઉપર જાય કે લોકો કેટલી ઝડપથી એને સ્વીકારી લે છે એ સમસ્યાને, એ સમસ્યાના હલને કેટલી ઝડપથી સ્વીકારી લે છે એના ઉપર એનો રવૈયો જોવા મળે. આટલું રાખીએ, આગળનું આપણે આવતા લેક્ચરની અંદર જોઈશું.